हेलो फ्रेंड्स मु रेखा नहीं आसली तुम पुणी एक नुआ वीडियो स्टार्ट करने आगु कही रखी चैनल को जो मैंने नुआ विजिट कर प्लीज सब्सक्राइब कर देवा ऑल बेल आइकन प्रेस ना कहीं जेकोसी वीडियो अपलोड करी प्रथम नोटिफिकेशन तुम मान पाक जीव। तो चलते स्टार्ट करवा आज वीडियो कौन पे रही वीडियो रहा कि +3 4 सेमिस्टर पिलांई मु वीडियो नहीं आसी। तो फास्ट अध्याय आमर कौन थी कठोपनिषद। ओके कठोपनिषद जोटा कि आमर तार अच्छी प्रथम रु तृतीय बोली आम कोर्स रे अच्छी। ओके तो आज आम जाना तार लंग क्वेश्चन कौन अच्छे। तो आज दुटा लंग क्वेश्चन तुम पाक पठेबी चलते देखा आम लंग क्वेश्चन कौन रहा। ओके लंग क्वेश्चन में मुझे पूर्व दुटा तुम मान छाड़ी देती ये रहा 3 नंबर और 4 नंबर छाड़ी। 3 नंबर कौन रहा केन प्रकारेण नचिकेत सह वैराग्य आत्मतत्व जिज्ञासा च वर्णितम। ओके जमराज जड़े महान अनुभवी आचार्य थिले एणु से शिष्य नचिकेता आत्मज्ञान ग्रहणर योग्यता को परीक्षा करने प्रथम भय और पर विविध उत्तमत्व प्रलोभमान देखाइले किंतु एहा द्वारा नचिकेता वैराग्य संपन्न दृढ़ निश्चय अधिकार अधिक दृढ़ होगला। जमराजा द्वारा वर्णित विविध सांसारिक सुख और स्वर्गर दैवी भोग नचिकेता विचलित कर कारण नचिकेता दृढ़ संकल्प थिले से आत्मविद्या ग्रहण करने जड़े सचोट अधिकारी थिले। से जानी जे लोक परलोकर समस्त प्रकार भोग और सुख आत्मज्ञान सह कौन गुण समक हो पार ना। एणु से निजर दृढ़ नियम को प्रतिपादन करने जमलोक केतोटी वैराग्ययुक्त प्रजुक्ति मान कही। ओके फास्ट रहा कौन शोभावाह हे जमराज आपण जो भोग्य वस्तु मान विषय वर्णना कले से सबु नश्वर क्षीण भंगुर सेगुड़िक आसंता काली पर्यंत रहिले कि नहीं यह संदेहास्पद। संजोगवशतः मिली सुख वास्तव में सुख नुहे ताहा तो दुख मात्र अटे जे कि संस्पर्शजा भोगा दुख दुख जनय एवते आद्यंतवंत कुंते न तेसु रमते बुद्ध। ओके तापर द्वितीयटा रहा सर्वेन्द्रियाणाम तेज जरयंती पुनश्च भोग्य वस्तु गुड़िक कौन लाभकारक नुहंती बरं मनुष्य मानक तेज धर्म को हरण कर निहंती। नचिकेता एपरी कहबार तात्पर्य हेउअछि कि भोग मरणधर्मी मनुष्यर संपूर्ण इंद्रिय गुड़िकर तेज को नष्ट करदे। रमणी माने पुरुषर रेती स्वरूप तेज को एक क्षण नष्ट कर दियंती। भागवत प्रसंग कहुଯାଇଛି मरण विरूपातेन जीवनम बिंदु धारणात् नादिगश्चेत स्त्रियं प्राज्ञः कहि विनुत त्वामात्मनः। ओके तापर रहा मात्रा स्पर्श बा इंद्रिय संयोगजन्य भोग दुखर कारण होता है। रहा कौन 3 नंबरटार जीवितम अल्पम एवं नचिकेता पुनः कहते हे जमराज आपण जो दीर्घ जीवन प्रदान करने इच्छा करुअछंती ताहा भी अनंत काल तुलन में अल्पमात्र और तुच्छ मध्य। ब्रह्मा प्रभृति देवता मानकर जीवन मध्य अल्पकालित अटे। यही परिस्थिति अन्य लोक दीर्घ जीवन कथा कौन कहवा। ए प्रसंग में गीतार उक्ति उल्लेख आ ब्रह्म भुवना लोकाह पुनरावर्ती अर्जुन तेबे दिने ना दिने समस्त मरिबा को पड़िबा यह चिरंतन सत्य। एणु मु सब चाहे ना कारण दीर्घ जीवन मध्य आत्मज्ञान जन्य अपरिमित सुख प्रदान करिबारे असमर्थ। ओके 4 नंबरटा जीवा देखिबा कौन अच्छी ये 3 नंबर एडी शेष हो 4 नंबर देखिए। तो सही 3 नंबर जो 3टा गला तापर एटा 4 कौन रहा तभ बाहन नृत्य गीते पुनश्च हाथी घोड़ा रथादी बाहन तथा अप्सरा मानक नृत्य गीत ये सब निरर्थक एगुड़िक मृत्युर द्वार अटे। हे जमराज एगुड़िक मो पाई निष्प्रयोजन। एहीपरि भावे नचिकेता दृष्टि विष और इंद्रियर संयोग भाव जो सुख मिले ता क्षणस्थायी किंतु जो सुख संयोग हेतुक नुहे ता बेल नित्य। स्थायी आत्मस्वरूप सुख ही नित्य अटे। सकल सांसारिक सुखर प्रलोभन तुच्छ। यही कारण नचिकेता समस्त सुख भोग प्रत्याख्यान कर आत्मविद्या जानापी निजर दृढ़ संकल्प को सब्यस्त करने को चेष्टा कर आत्मतत्व व्यतीत अन्य वर मागिबापी जमराज परामर्श को प्रत्याख्यान करने नचिकेता जमराज को कहते हे जमराज आपण जेते धन दिंतु ना कहीं से धन मनुष्य केवे भी तृप्त हो न था बरं अग्नि घृताहुत
ଘୃତାହୁତି ଦେଲେ ଯେପରି ଅଗ୍ନି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଧନ ଭୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେତୁ ଭୋଗବିଳାସର ବି ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥାଏ। କୁହାଯାଇଛି ନଜାତୁ କାମଃ କାମନା ମୁପଭୋଗେନ ସାମ୍ୟତି ହବିଷା କୃଷ୍ଣ ବର୍ମେବ ଭୂୟ ଏଭାବି ବର୍ଦ୍ଧତେ। ସେପରି ସ୍ଥଳେ ଦିଗରାତି ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଓ ଅଭାବ ରୂପକ ଅଗ୍ନିରେ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବଦା ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ଏତାଦୃଶ ଦୁଃଖଦାୟକ ଧନ ଭୋଗ କୌଣସି ବୁଦ୍ଧିମାନ ପୁରୁଷ କେବେ ବି ମାଗିନଥାଏ, କାରଣ ଭୋଗ ଓ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ଆସକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଶ୍ଚୟାତ୍ମିକ ବୁଦ୍ଧି ଜାତ ହୋଇନଥାଏ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୀତାର ନିମ୍ନୋକ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭୋଗ୍ୟ ସୌର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସକ୍ତାନାଂ ଭୂୟା ପ୍ରଭୂତ ଚେତସାଂ ବ୍ୟବସାୟାତ୍ମିକା ବୁଦ୍ଧି ସମାଧୋ ନ ବିଧୟତେ। ନଚିକେତା ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଛନ୍ତି ତ୍ୱାଂ ଚେତ୍ ଅଦ୍ରାସ୍ମ ବିତମ୍ ଲପ୍ସ୍ୟାମହେ। ଏପରି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେ ଧନ ମିଳିଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଜୀବନ ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ଯେତିକି ଧନ ଦରକାର ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କ୍ଷଣି ଆପେ ଆପେ ମିଳିଯିବ, କାରଣ ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଦୁର୍ଲଭ। ଯମରାଜ ଦର୍ଶନ ହିଁ ସମସ୍ତ ଧନ ଲାଭ ସହ ସମାନ। ଯମରାଜ ଆଜି ଯେହେତୁ ନଚିକେତାଙ୍କ ଗୁରୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର କିଛି ଭୟ ନାହିଁ। ଶିଷ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁଙ୍କର କରୁଣା ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯମରାଜ ତାଙ୍କ ପଦରେ ଶାସନ କରୁଥିବେ, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଚିକେତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘାୟୁଷ ଏହି ବରର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଉ ନାହିଁ। ଅତଏବ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅନ୍ୟ ବର ମାଗିବା ଆଦୌ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଯମରାଜଙ୍କ ପରି ଯୋଗ୍ୟତମ ଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ ଦୁର୍ଲଭ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ମାଗିବା ଯଥାର୍ଥ ହେବ। ଏହି କାରଣରୁ ହେ ଯମରାଜ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟକ ବରଟି ମାଗିଛି ତାହା ହିଁ ମୋର ଧ୍ୟେୟ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନୀୟ। ନେକ୍ସଟ ପେଜକୁ ଯିବା। ନଚିକେତା ଯମରାଜଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଦରକୁ ଅଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସଫଳ ପ୍ରୟାସ କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଯମରାଜଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି, ହେ ଯମରାଜ, ଆପଣ କହିଲେ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ପରି ଅଜର ଅମର ମହାତ୍ମା ଦେବତାଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇକରି ମୃତ୍ୟୁଲେଖର ଜର ମରଣଶୀଳ ଏପରି ଏକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛି, ଯିଏକି ନାରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଅମଦ ପ୍ରମୋଦରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇ ସେ ସବୁ ଦେଖିବା ଓ ଏହି ମୃତ୍ୟୁଲୋକରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହିବା ଯେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ବୋଲି ମନେ କରିବ। ନଚିକେତାଙ୍କ ଏପରି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ପାର୍ଥିବ ଜୀବନରେ ଅମରମାନଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ହିଁ ଅମୃତତ୍ୱର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଥାଏ। ଏଣୁ ଏତାଦୃଶ ଅମୃତତ୍ୱକୁ ଛାଡ଼ି ପୁଣି ସଂସାରର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ବନ୍ଧନକୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ କେହି ବି ଇଚ୍ଛା କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଅମୃତତ୍ୱକୁ ଛାଡ଼ି ନଶ୍ୱର ଅସାର ପାର୍ଥିବ ସଂସାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବରଣୀୟ ନୁହେଁ। ଏଣୁ ନଚିକେତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନାରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କେଳେ ଅସାର ଓ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ତଥା ତୁଚ୍ଛ ବସ୍ତୁ। ଏହି ତୁଚ୍ଛ ବସ୍ତୁର ସେବନ କରିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନର ଆଦୌ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଅପିତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କ'ଣ ହୁଏ ଏହି କଥାଟି ଜାଣିବା ହିଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏଣୁ ସେ ଯମରାଜାଙ୍କୁ ଆତ୍ମବିଜ୍ଞାନ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ନିମ୍ନ ଉକ୍ତିଟିଏ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ରେ ଆତ୍ମନଂ ନିଦ୍ରା ପରିହରି ଫେଡ଼ି ଚିନ୍ତାର ଲୋଚନ କର ନିରୀକ୍ଷଣ ନିଃଶବ୍ଦେ ଜୀବନ ସ୍ରୋତ ଧାଉଁଛି କିପରି ଭେଟିବାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ସିନ୍ଧୁ କରାଳ ଲହରୀ। ଯୁବତୀର ରକ୍ତାଧାର ରମ୍ୟଜ୍ୟୋତି ନୟନର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସମ ବକ୍ଷ ଚାରୁ ପଦ୍ମାନନ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଶୋଭା ସମ ପଳାନ୍ତି ବହନ। ତାପରେ ରହିଲା କ'ଣ, ନଚିକେତାଙ୍କ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରବଳ ଜିଜ୍ଞାସା ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଅଛି। ତେଣୁ ନଚିକେତା ସ୍ୱନାମ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବକ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ଯମରାଜଙ୍କୁ କହିଅଛନ୍ତି, ଏହି ଅମୃତତ୍ୱ ବିଷୟକ ବର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୂଢ଼ ଅଟେ, ଯାହାକି 100% ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଶିଷ୍ୟ ନଚିକେତା ଏହି ବର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବର ମାଗିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ନଚିକେତାଙ୍କ ଏହି ଉକ୍ତିରୁ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ଅଟଳ ଜ୍ଞାନ ସ୍ଥିରତା ନିଷ୍ଠା ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଉଛି, ଯାହାକି ଏକ ଉତ୍ତମ ଶିଷ୍ୟର ସୁଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ଶିଷ୍ୟ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳର ପରିଚୟ ଦେଇ ଅତି ଜିଜ୍ଞାସୁ ହେଲେ ହିଁ ଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ହକଦାର ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ବାଳକ ନଚିକେତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା କ'ଣ ରହିଲା ଯେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବିଳାସୀ ନଚିକେତ ସହ ପ୍ରଶଂସାନମ୍ ଅବିଦ୍ୟାଜନ୍ୟ ମାନବସ୍ୟ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବର୍ଣ୍ଣିତମ୍ च कथं वर्णितम्।
ଯମରାଜ ନଚିକେତାଙ୍କ ବିଚାରଶୀଳତା ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଅଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯମରାଜ ନଚିକେତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ନଚିକେତା, ତୁମର ପରୀକ୍ଷା କରି ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଗଲି ଯେ ତୁମେ ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ବିବେକୀ ତଥା ବୈରାଗ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ସଂସାରରେ ଦେଖାଯାଏ ନିଜକୁ ବଡ଼ ଚତୁର, ବିବେକୀ ଓ ତାର୍କିକ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ସାଂସାରିକ ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗ ପ୍ରଦାନକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୋହଜାଲରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେହି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୋହଜାଲର ବନ୍ଧନରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରି ରଖିଛ। ନେକ୍ସଟ ପେଜକୁ ଯିବା। ଯମରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ନଚିକେତା, ମୁଁ ବନଲୋଭନୀୟ ଭାଷାରେ ତୁମକୁ ବାରମ୍ବାର ପୁତ୍ର, ପୌତ୍ର, ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା, ଗାଈ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅନେକ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ଓ ଲୋଭନୀୟ ଭୋଗର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇଲି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସ୍ୱର୍ଗର ଦିବ୍ୟ ଭୋଗ ଓ ଅପ୍ରତିମ ସୁନ୍ଦରୀ ରମଣୀ ମାନଙ୍କ ଚିତ୍ତଭୋଗ ସୁଖର ଲାଳସା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ପ୍ରୟାସ କଲି, ପରନ୍ତୁ ତୁମେ ଅତି ସହଜରେ ସେହି ଇହଲୋକ ପରଲୋକର ସୁଖ ଆନନ୍ଦ ଭୋଗକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଦେଲ। ଏଣୁ ତୁମେ ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବା ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଧିକାରୀ ଅଟ। ବିଦ୍ୟା ଓ ଅବିଦ୍ୟାର ଦର୍ଶନ କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯମରାଜ ଏହି ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଅଛନ୍ତି। ତଦନୁସାରେ ଅବିଦ୍ୟା ଓ ବିଦ୍ୟା ନାମରେ ଯାହା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଅଛି, ସେହି ଦୁଇ ସାଧନ ପରସ୍ପର ବିଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଫଳ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଏଇଟା ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ 2 ମାର୍କିଆ ପଡ଼ିବ, ବିଦ୍ୟା କ'ଣ ଅବିଦ୍ୟା କ'ଣ। ଓକେ, ଏଇଟା ବି ମାର୍କ କରିନେଇଥିବ। ଶ୍ରେୟ ବିଦ୍ୟାର ଫଳ ଅଟେ। ବିଦ୍ୟାର କ'ଣ? ଶ୍ରେୟ ବିଦ୍ୟାର ଫଳ ଅଟେ। ବିଦ୍ୟାର ଅର୍ଥ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ବା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ। ବିଦ୍ୟାର ଫଳ ମୁକ୍ତି। ବିଦ୍ୟା ମୋହ ପ୍ରଦାନ କରେ, ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରେ। ବିଦ୍ୟା ଅମୃତ ସନ୍ଦର୍ଶିକା। ବିଦ୍ୟାମୃତ ମଶ୍ନୁତେ ଈଶା ଉପନିଷଦ। ଓକେ, ଇଏ ହେଲା ବିଦ୍ୟା। ଅବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ପ୍ରେୟ, ଅବିଦ୍ୟାର ଫଳ ଅଟେ। ଅବିଦ୍ୟାର ଅର୍ଥ ଶରୀର ଓ ସଂସାର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଜନା ଅଜ୍ଞାନ। ଅବିଦ୍ୟାର ଫଳ ସାଂସାରିକ ସୁଖ ଭୋଗ। ଅବିଦ୍ୟା ଲୌକିକ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଅବିଦ୍ୟା ଅନିତ୍ୟ, ଦୁଃଖାତ୍ମକ, ଐହଲୌକିକ ସୁଖର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶିକା। ଏହିପରି ବିଦ୍ୟା ଓ ଅବିଦ୍ୟା ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧ ସ୍ୱଭାବ ବିଶିଷ୍ଟ ଓ ବିରୁଦ୍ଧ ଫଳ ବିଶିଷ୍ଟ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଟନ୍ତି। ନଚିକେତା ସର୍ବବୈଧ ସାଂସାରିକ ଭୋଗରୁ ଦୁଃଖ ସ୍ୱରୂପ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରି ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଯମରାଜ ନଚିକେତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ନଚିକେତା, ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛି ଯେ ତୁମେ ଏହି ଆତ୍ମବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଅଭିଳାଷୀ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛ, କାରଣ ଅନେକ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ତୁମ ମନକୁ ତିଳେ ହେଲେ ଲୋଭାବିଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହିପରି ନଚିକେତା ପ୍ରଲୋଭ ଓ କାମନାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ୱଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିପାରିଅଛନ୍ତି। ଯମରାଜଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯେହେତୁ ନଚିକେତା ଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଭିଳାଷୀ, ଶ୍ରେୟମାର୍ଗର ପଥିକ। ନେକ୍ସଟ ପେଜକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ପେଜକୁ ଆସିଲେ, ଅବିଦ୍ୟାଗ୍ରସ୍ତ ପଣ୍ଡିତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ ସହ ତୁଳନା କରି ସେମାନଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶରଥକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଅଛି। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ରହିତ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ ନିଜେ ହିଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବିଦ୍ୱାନ ବୋଲି ମନେ କରିଥାଏ, ବିଦ୍ୟା ଓ ବୁଦ୍ଧିର ମିଥ୍ୟାଭିମାନରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଉପଦେଶକୁ ହେୟ ମନେ କରିଥାଏ, ସେପରି ମନୁଷ୍ୟ ମୂର୍ଖ ଅଟେ। କାରଣ ଏହି ମୂର୍ଖ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ସୁଖଦାୟକ ରୂପେ ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିବା ବିବିଧ ବିଷୟକୁ ଭୋଗ କରୁଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଭୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ନିରନ୍ତର ଯତ୍ନଶୀଳ ହେଉଥାଏ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଅମୂଲ୍ୟ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ମୋକ୍ଷ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତିକୁ ଲାଭ କରିପାରିନଥାଏ। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ପତିତ ହୋଇ ସେହି ମୂର୍ଖ ମନୁଷ୍ୟ ଅନେକ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଏ। ପଣ୍ଡିତମାନେ ମୂର୍ଖ ମନୁଷ୍ୟର କ୍ରିୟାକଳାପ ଉଦ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ବୁଝାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରଟିରେ କୌଣସି ଅନ୍ଧର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଯେପରି ଅନ୍ଧମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରି ନଥାଏ, ଅପିତୁ ବିବିଧ ଅନିଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରି ଏ ସଂସାରରେ ପଣ୍ଡିତାଭିମାନଗ୍ରସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନପାରି ଅବିଦ୍ୟା ଭିତରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ଅନିଷ୍ଟ ଫଳ ଭୋଗ କରିଥାଏ। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନଚକ୍ଷୁ ନଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି। ପରଲୋକବାଦ ବିଷୟରେ ଯମରାଜ କହୁଅଛନ୍ତି, ଏହି ସଂସାରରେ ଇହଲୋକ ସର୍ବସ୍ୱ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସଂସାର ଚକ୍ରରେ ନିରନ୍ତର ଭ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏପରି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଅଛି, ଅଜ୍ଞାନୀ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱଜୀବନର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝି ନ ପାରି ସାଂସାରିକ ଭୋଗବିଳାସ
ବିଳାସର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ସାଧନଭୂତ ଧନ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇଥାଏ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋହରେ ମୋହିତ ହୋଇଯାଏ। ବିବିଧ ଭୋଗରେ ଆସକ୍ତି ହୋଇ ସେ ପ୍ରମାଦପୂର୍ବକ ମନମାନି ଆଚରଣ କରିଥାଏ। ଫଳରେ ପରଲୋକ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କରିନଥାଏ। ସେ ଭାବିପାରେ ନାହିଁ ଯେ ମରିବା ପରେ ମୋତେ ପୁଣି ସମସ୍ତ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବାରମ୍ବାର ବିବିଧ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କେବଳ ଭାବୁଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଯାହା ସବୁ ଦିଶୁଛି ତାହା ହିଁ ଲୋକ ଅଟେ, ଏହା ହିଁ ସତ୍ତା ଅଛି। ଯେତେ ସମ୍ଭବ ବିଷୟ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବା ଉଚିତ, ଏହା ହିଁ ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କ'ଣ ହେବ ପରଲୋକକୁ କିଏ ଦେଖୁଛି? ପରଲୋକ ତ ପିଲାଙ୍କ କଳ୍ପନା ମାତ୍ର ଅଟେ। ଏତାଦୃଶ ଭାବନା ପୋଷଣ କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଯମରାଜାଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ଆସିଥାଏ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଘାଣ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶୋକ କର୍ମାନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ବିବିଧ ଯୋନିରେ ଭ୍ରମଣ ହେତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିପାରିନଥାଏ। ଅତଏବ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ହିଁ ପରଲୋକ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବିଥାଏ। ଯେ ଏହିପରି ଯମରାଜ ପରଲୋକର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟଟିକୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଅଛନ୍ତି। ଓକେ, ଏ ରହିଲା। ମୁଁ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖିବି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥିବା ଅଲ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ ନାଓ। କାହିଁକିନା ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ଲାଇକ୍ କର, ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କର, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଅ ଆଉ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କେଉଁଠି କ'ଣ ଭୁଲ ରହିଲା କି କେଉଁଠି କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲନି। ତ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟାଟା।